ANMR ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಿಇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಕೂಲ್ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್, ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ, ಗ್ರೇಡ್ 1 to ಗ್ರೇಡ್ 10 ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ, ಜೆಡಬ್ಲ್ಇ, ನೀಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ಕರಾಟೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಕೋ-ಕರಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 35 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಏನೇ ಭಾಷಣಗಳು ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಏನು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರು, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿಗಳು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನೇನು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಡೋದು, ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ 3 ಸಭೆಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 26ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತಹ KV ಗೌತಮ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಏನು ನಾವು ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಅದು ಇರತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಇದೆ, ನೀವು ನಮಾಜು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ನಮಾಜ್, ಫಜರ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೂತ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪೋಲಿಂಗು 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ನಂತರ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೋದ್ರೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪೋಲಿಂಗ್ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆದಷ್ಟು 60% ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ 40% ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. पूरे मेरे भाई और बहनों तमाम को अस्सलाम वालेकुम। आज जो कांग्रेस पार्टी से एमएलसी खड़कोही KV गौतम सर, KV गौतम सर को आपका कीमती वोट के साथ इनको जिताने के लिए तमाम से मैं गुजारिश करती हूँ। पहली बात यह है कि ये दूसरे पार्टियां वाले क्या कर रही, पूरे को डाइवर्ट कर रही। 5 गारंटियां इलेक्शन के बाद बंद हो जाती है। 5 साल की जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है, जब तक 5 गारंटियां भी रहती, वो गारंटियां गंवाने के वास्ते जो बोल रही कुमार स्वामी अन्ना भाई का बसा फ्री दली संस्थे खराब हो जा रही को बोल को बोले परसों प्रोटेस्ट कर को ही खराब होने के वास्ते भाई का मरद बने को छोड़ दे
और गैर गरीब की सहूलियत के लिए 1 नंबर की निशान, हाथ का निशान कांग्रेस के केवी गौतम सर को तमाम आपका कीमती वोट देकर इनको जिताने के लिए तमाम से मैं गुजारिश करती हूँ। मुझे 2 बातें करने का मौका दिया। रेड्डी के तो बिल्कुल सुधाकर रेड्डी के बस बस घाटी कट कर डाल तो हमें बना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम लोगों को मालूम है कि आने वाली जुमा यानी 26 तारीख को इस मुल्क की होने जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी से पहले इस मुल्क के अंदर एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा बोल को। आज ये मुल्क 70 पर 5 साल के बाद जो इंतखाब होने जा रहा है, इस मुल्क के इंतखाब को इलेक्शन चल रहा है। गौतम की निशान, हाथ की निशान, कांग्रेस पार्टी की निशान, हाथ की निशान, 1 नंबर पे वोट देखो, कामयाब कराना। ये सब हमारे कौम, हर आदमी भी सोच को वोट करो इस बार। వచ్చి వాళ్ళని నిలబెట్టి తీసుకోవచ్చి మనం చేసేంత ధైర్యం ఉంది ఎవరికి ఉందంటే సుధాకర్ రెడ్డికే ధైర్యం ఉండేది. ఇది ఎవరికి ధైర్యం తిరగడానికి తిరిగి ఉంటుంది. జోబీ ఖాళీ అయిపోయా నేను నీ జతకు వస్తాను అని చెప్పేది తిరిగి ఉంటుంది. ఉద్యోగమే కానీ, పనులే కానీ, పేదవాళ్ళు సాయమే కానీ ಯಾವ చేసేకి అయ్యలేదు. ఊరికే మాటలు చెప్పొచ్చు, ఓట్లు ನೆಹರು ಅವರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ, ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, IIMಗಳು ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ, IITಗಳು ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ಲಿ, ನಂತರ ಬಂದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗರೀಬಿ ಹಠಾವೋ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. 75% ಬಡತನ ಇದ್ದಂತ ದೇಶ ನಮ್ದು. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ BPL ಅವರು 23% ಇಳಿದಿದ್ರು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಡದ BPL ಅವರು 50% ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 80 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 140 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ 80 ಕೋಟಿ ಜನ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ BPL ಅವರು. ಸೊ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಘೋರ ದುರಂತಗಳು ನಡೆದೋಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ,
ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಂದು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದು 350 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು GST ಅಂತ ತಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕು, GST ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವನು ಹೋಟ್ಲ್ GST ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾನೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವನೆಷ್ಟು GST ಆಗ್ತಾನೆ, ಭಯ ಬೀಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೇಶನ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 2023 ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಇಬ್ರು ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಗಸು, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ BJP JDS ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಕೊಟ್ವಿ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಏನು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ 2nd PUC ಹುಡುಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ನನ್ನ ಓದಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 2nd PUC ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಂಡು ಇತ್ತನಾಳ ನಂಗೇನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೈಸ ಸಾಪಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೇನ ಪುಲ್ಸ ಭಾರತ್ ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರಿಂಗು தாய்மார்களே யோசிங்க. நம்மளுக்கு இவங்க எல்லாம் நல்லது பண்ண மாட்டாங்க. இன்னொரு அருமையான ஸ்கீம் இருக்கு. நம்ம பிள்ளைங்க படிச்சு, நீங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சாங்க, அவங்க பட்டதாரியா இருக்காங்க, சில பேரு டிகிரி பண்ணிருக்காங்க, சில பேர் டிப்ளமோ பண்ணிருக்காங்க, அவங்களுக்கு வேலை இல்லை. என்ன செய்யணும்? அந்த பையன் பொண்ணு இவ்வளவு நாள் படிச்ச வச்சாங்க, இப்ப நம்மளுக்கு வேலை இல்லை, வேலை தேடி போனமே காசு இல்லையே, பஸ்ஸுக்கு காசு இல்லையே, வண்டிக்கு பெட்ரோல் போட காசு இல்லையே, எப்படி திரும்பி நம்ம அப்பா கிட்ட கேட்கறது, அம்மா கிட்ட கேட்கறது கூச்ச சுபாவத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சிருப்போம். அது நம்ம சித்தராமையா என்ன பண்ணாங்க, நீங்க கேட்காதுங்க, நீங்க அப்பாவும் கேட்காதுங்க, அம்மாவும் கேட்காதுங்க, எங்க கடலை கூட வாங்காதுங்க, நானே தரேன்ட்டு மாசத்துக்கு 3,000 ரூபாய் தராங்க. நீ போப்பா, ஒரு 1 இயர் டைம் தர, நீ போய் வேலை தேடு, யாரும் கேட்காத, உனக்கு போய் பஸ்ஸுக்கு போறதுக்கு செலவு, வெஹிக்கலுக்கு பெட்ரோலுக்கு செலவு நானே தரேன்ட்டு சித்தராமையா 3,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நல்லதா இல்லையா? அது 25 గ్యారెంటీలు ఇస్తాను. దాంట్లో మెయిన్ గా ఒక 4 గ్యారెంటీలు చెప్తాను మీకు. గృహిణులకి ఏమి మనం 2,000 ఇస్తున్నాం స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి నెలకి 8,300 రూపాయలు ఇస్తారు. ఇది మా ఫస్ట్ గ్యారంటీ. అంటే ఏడాదికి 1,00,000 రూపాయలు ఆడవాళ్ళకి ఇస్తారు. ఏమ్మా 1,00,000 రూపాయలు అంటే తమాసా? ఎంత తుడచాలా, ఎంత ఎత్తి పెట్టుకోవాలా, ఎన్ని చీటీలు కట్టాలా? ఆ 1,00,000 రూపాయలు మనం తీసుకుంటే దానికి 20 నెలలు కాసుకోవాలి, 5,000 రూపాయలు కన్నా. అవునా కదా? మీకు ఏమీ కట్టుకోకుండా 1,00,000 రూపాయలు ఏడాదికి ఇచ్చేస్తారు. ఇంకా 20 నెలలు కూడా కాదు, ఏడాదికి మీకు 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తారు. దాన్ని తీసుకొని మీరు మంచిగా బతకాలా అనేసి ఒక ఐడియా. మళ్ళా ఈ రైతులు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. 10 ఏళ్ళకి లోన్లు మాఫీ చేయలేదు. లోన్లు ఒకసారి తీసుకుంటే మనము వాపస్ ఇకపోతే వాళ్ళు కొత్త లోన్ లేరు, రైతులు చాలా బాధపడుతున్నారు. మళ్ళా పంట పండాలా, మళ్ళా డబ్బులు కావాలా, కానీ లోన్లు ఇవ్వట్లేదు. దానికి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వస్తేనే ఫస్ట్ ఆ లోన్ మాఫీ చేసేస్తారు. ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న లోన్స్ అంతా మాఫీ చేసేస్తారు. మూడోది, ఎట్లా వీళ్ళు ఈ 10 ఏళ్ళలో ఏం ప్రామిస్ చేసిండ్రి, 2 కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తాము ఏడాదికి అని చెప్పిండ్రి. ఇప్పటికి 20 కోటి ఉద్యోగాలు రావాల్సిందే, ఒక్క ఉద్యోగం కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రాలే. కానీ మనమంతా ఊరికే పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పేవాళ్ళు కాదు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 30 లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చిన 6 నెలలకి ఇస్తామని చెప్పినారు యువకులకి. అది మినిమం 1,00,000 రూపాయలు శాలరీ ఉంటుంది, అట్లా ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పినారు. ఇంకోటి ఏమి
400 రూపాయలు ఏమి మనకి కరువు పనులు అంటాము, ఉద్యోగ ఖాతరీ యోజన అంటాము, దాంట్లో 400 రూపాయలు ఒక రోజుకి కూలి ఇస్తామని చెప్పి అది కూడా చెప్పినారు. ఇవన్నీ చేస్తారు. ఎందుకంటే నుడిదంతా నడేవో సర్కార కాంగ్రెస్ సర్కార ఏ కంపెనీ ఈ పొద్దు అదే రకంగా ఈ పొద్దు ఎవరు ఈ పొద్దు శ్రీమంతులు ఉండారో అది 2-3 22 జనాల లిస్ట్ ఉంది. నన్ను రాహుల్ గాంధీ వాళ్ళు చెప్తా ఉండ్రి మొన్న దీంట్లో మన మానూరులో 22 జనాలకు చేతిలో ఈ పొద్దు ఈ దేశంలో ఉండే సంపత్తు సుమారు 70 కోట్లకి జనాలకు అయ్యేట్ల సంపత్తి ఈ పొద్దు 22 జనాల చేతిలో ఉంది. ఈ రకంగా ఈ పొద్దు చేస్తూ ఉన్నారు. మాటలు బాగా మాట్లాడతారు, అమాయక ప్రజలు ఆ మాటలని ఖుషి అయిపోతా ఉంటారు. అదేదో సినిమా ఉండే, ఆ సినిమాలో ఆహనా పెళ్ళంటేనో యాదో ఒక సినిమా అనిపిస్తుంది, రాజేంద్ర ప్రసాద్. వాడు పెద్ద పీనాసి, కోడి తినాలంటే తినలేవాడు, తీసుకొచ్చి కోడి కట్టేసి తిన్నట్ల ఫీలింగ్, ఆశపడేది, తిరగ బట్టలు కొనలే, పేపర్లు చుట్టుకునేది. ఇట్లా కేసు ఈ పొద్దు నరేంద్ర మోదీ దూరం ఇంకా ఇట్లా చూపించి బొమ్మ చూపించి ఖుషి పడండి అని చెప్పి మాటల్లో మన అందరినీ 3 నామాలు పెడతా ఉన్నారు. దాన్ని ఇంకా నేను మీ అందరినీ కోరేది ఇంతే, దయపెట్టి యోచించండి. వాళ్ళ జట్లో ఈ పొద్దు జేడీఎస్ వాళ్ళు పోయినారు. ఎలక్షన్కి ముందు అందరూ చెప్తా ఉండ్రి బి టీము, జేడీఎస్ బీజేపీది బి టీం అని. నిజమైనా లేదా అయిపోతా? దేవేగౌడలు కుమారస్వామి ఎట్లా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు? దేశాన్ని ఇన్స్పెక్ట్ వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి దేవేగౌడలు నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి అయితే ఎక్కడా పోలేదు. ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే మనుముల్ని ఇంకా ఇంకెవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ చేర్పిస్తా ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ పదవులు ఇప్పిస్తా ఉంటారు, ఎక్కడా పోలే. ఇప్పుడు ఏమి నరేంద్ర మోదీ దేవేగౌడలు ఇద్దరు బాయి అయిపోయినారు. ఏమో జట్లా పుట్టినట్ల అప్పుడెప్పుడో జట్లా ఇద్దరు పుట్టి పెరిగినట్ల అంత బాయి అయిపోయినారు. యోచించండి మీరు ఎట్లా నాటకాలు జరుగుతూ ఉంది. ఇట్లా పరిస్థితిలో మీరందరూ, నేను మీ అందరినీ కోరేది ఇంతే, వచ్చే 26వ తారీఖు శుక్రవారము మీకు అందరికీ చాలా పవిత్రమైన దినము. మీరందరూ చాలా ఆపత్తు కడ్డాయంగా మీరందరూ నమాజ్ పోతారు మధ్యాహ్నం. దయపెట్టి మీరందరినీ నేను కోరేది ఇంతే, పొద్దున్నే జల్దీ 7 గంటలకే మీరు ఓటేసి ఆమెటికి మీ వేరే పనులు చేసుకొని నమాజ్ చేసుకొని దేవునికి మీ ఓటేసిండే దానికి గౌతమ్ గెలాలని చెప్పి మీరు దేవునితో ప్రార్థన చేసుకోవాలి. దాని ఇంకా 5 గ్యారంటీలు ఇమ్తియాజ్ అందరూ మన లీడర్లు అందరూ ఇమ్తియాజ్ దిగులు పడతా ఉండే, ఏమన్నా 5 గ్యారంటీలు అని చెప్పి ఇంటికి పోయి అడుగుతా ఉన్నాము, కాకపోతే రేపు పొద్దున నన్ను తరిమేస్తారన్నో ఏరియకపోతే. ఈ పొద్దు మీకు అందరికీ గ్యారంటీ ఉందా? ఈ పొద్దు మీకు అందరూ ధైర్యంగా పోయి ఇంటికి అడగొచ్చు కదా. క్యామా 2000 आ रहे नहीं, करंट फ्री हो रहे नहीं, बस में फ्री जा रहे नहीं, ఇవన్నీ 5 కేజీ का चावल का पैसा आ रहे नहीं అని చెప్పి మీరు అందరినీ అడగొచ్చావునో లేదో? इवన్నీ एक पार्टी को नहीं दिया है, किसी एक पार्टी को आदमी को नहीं दिया है, सब पार्टी वाले ले रहे हैं ये पैसा, ले रहे नहीं? किसी एक जात को दे रहे क्या? सभी जात और धर्म वाले को सबको दे रहे हैं. దాని ఇంకా నేను మీ అందరినీ కోరేది ఇంతే, మీరందరూ ఈ పొద్దు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ పొద్దు 5 గ్యారెంటీలు ఏమో మాట చెప్పిండ్రి సిద్ధరామయ్య వాళ్ళు, శివకుమార్ వాళ్ళు సైడ్ వేసి ఇచ్చిండ్రి చెక్కాకట. గ్యారంటీ ఇదే, మేము ఇచ్చే గ్యారంటీ అని మాట ప్రకారం మేము నడుచుకుంటాం. ఇదే నరేంద్ర మోదీ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఏమేమి చెప్పిండ్రే మాట, ఇప్పుడు ఏం చెప్తా ఉన్నారు? మోదీ గ్యారంటీ అంట. ఇదివరకు 10 ఏళ్ళు జరిగిండేది ట్రైలర్ అంట, సినిమా ట్రైలర్ అంట. ఇదేమి బాహుబలినా కేజీఎఫ్? పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 ట్రైలర్ చూసుకొని పై సినిమాకి చూసేకి ఇప్పుడు జీవితం ఇది. మనందరూ బతుకుదే, మనందరూ భవిష్యత్తుదే, మన బిడ్డల భవిష్యత్తు ఇదే. దయపెట్టి యోచించండి, ఇది సినిమా కాదు. నరేంద్ర మోదీ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పే రకంగా ఇది మన బతుకులకే కట్టేట్లా జవాబారి ఇప్పుడు సర్కారు. దాన్ని యోచించేసి వాళ్ళు మాట్లాడాల. కాబట్టి ఈ రకంగా జనాల్ని ఆమారిచ్చే పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. తిరిగి కుమారస్వామి వాళ్ళు మాట చెప్తారు, తర్వాత ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ అయిన తర్వాత చింతామణిలో ఉండే లేఅవుట్లు అన్నిటికీ కొత్తవి పాతవి ఇవన్నిటికీ యూజీడీ మీకు అందరికీ తెలుసు. యూజీడీ ఎక్కడెక్కడ బ్లాక్ అవుతా ఉంది, సమస్య అవుతా ఉంది. మా తండ్రి గారు 83 ఇస్వీలో చేపించింది. 40 కోట్లు మంజూరైంది మన చింతామణికి, 40 కోట్లు. ఈ పొద్దు చింతామణిలో అంబేద్కర్ భవనానికి
10 ఏళ్ళు కట్టి అంబేద్కర్ భవన్ అని మాట్లాడితే పెద్దగా మాట్లాడతారు. అంబేద్కర్ భవన్ అయిపోతూ ప్రతి ఒక్క జాతి ధర్మంలో చింతామణిలో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఉపయోగం కావాలా. అంబేద్కర్ వాళ్ళు ఒక జాతికి కాదు సీమితము, ఈ రాష్ట్రం స్వత్తు వాళ్ళు అంబేద్కర్ వాళ్ళు. ఆ అంబేద్కర్ భవన్ బాగా కావాలా ఊరు మధ్యలో అని చెప్పి 9 కోట్లు మంజూరు చేపించినాను. వాల్మీకి భవనానికి 4 కోట్లు అడిగినాను, సద్యలో అది కూడా తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు మన చింతామణిలో ఉండే హాస్పిటల్ దాన్ని మా తండ్రి గారు 92, 93, 94 ఇస్వీలో మంజూరు చేపించింది. అదైనాక ఏమీ దాంట్లో ఇచ్చిక పని కాలేదు. ఇప్పుడు ఆడు కూడా ఇప్పుడు ఒక హైటెక్ ఆసుపత్రి రీతిగా దాన్ని చేయాలని చెప్పేసి వేస్తూ ఉన్నాము. పక్కలో తాయి మక్కల ఆసుపత్రి, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ నేను మంజూరు చేపించింది, జాగా నేను ఇప్పించింది. ఇప్పుడు 60 బెడ్ ఉండే హాస్పిటల్ ఇంకా 40 బెడ్ యాడ్ చేసేదానికి ఇంకొక ఫ్లోర్ కడతా ఉన్నాము. పక్కలో ఇంకొక హాస్పిటల్కి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. ఢిల్లీకి పోయింది ప్రపోజల్లో చేంజ్ ఆఫ్ జాగా అని, క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ అని, ఎమర్జెన్సీకి ఏమన్నా ఉంటే ఆడ 50 బెడ్లు స్పెషల్గా 20 కోట్ల రూపాయలు దాన్ని తెచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. అది కూడా దాని జాగా గుర్తుపెట్టినాం. ఈ రకంగా ఆసుపత్రి వ్యవస్థ మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు అప్పుడే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తెచ్చిండేదే ఈ ఏడాది పాలిటెక్నిక్ లో షురు అవుతుంది కాలేజ్. ఈ ఏడాది ఇంకా జూన్ జూలైలో సిఈటీలో ఇప్పుడు ఇక్కడ అడ్మిషన్ పాలిటెక్నిక్ లో స్టార్ట్ చేస్తాం. కనపల్లి చెరువు పక్కల కొండ మీద కడతాం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. పక్కన ఐటీఐ 5.5 కోట్ల రూపాయలు ఐటీఐ బిల్డింగ్ అయిపోతుంది. ఐటీఐ బిల్డింగ్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ కడతాము. మన కాలేజ్ ఉమెన్స్ కాలేజ్కి 10 కోట్లు, బాయ్స్ కాలేజ్కి 11 కోట్లు, పాలిటెక్నిక్కి 15 కోట్లు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటాము. చింతామణి కనపల్లి చెరువుని ఇంకా మేము పీసీఆర్ కాంప్లెక్స్ వరకు రోడ్ పూర్తి, ఫుట్పాత్, లైట్స్ ఇవన్నీ మార్చేదానికి 8.5 కోట్లు, 8.75 కోట్లు మంజూరు చేపించున్నాము. కోలార్ క్రాస్ సర్కిల్ పూర్తి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేస్తాము. బాగేపల్లి క్రాస్ సర్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేస్తాము. నగరోత్థానాల స్కీమ్ లో ఈ రోడ్ పూర్తి వేయించున్నాము. ఈ రోడ్ ఏమి అప్పుడు నేను వేయించింది, ఇదంతా పాడైపోయింది. దాన్ని కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ రోడ్డు పూర్తి ఇట్లా వచ్చి అట్లా పట్టాలం దేవస్థానం ముందు పోయేదానికి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ 2-3 రోడ్లు కూడా చేర్పిస్తూ ఉన్నాం. శాంతినగరము అక్కడ వచ్చి స్టార్టింగ్ ఇంకా అట్లా పోయేట్లా. తర్వాత ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ అయిన తర్వాత చింతామణిలో ఉండే లేఅవుట్లు అన్నిటికీ కొత్తవి, పాతవి, ఇవన్నిటికీ యూజీడీ మీకు అందరికీ తెలుసు. యూజీడీ ఎక్కడెక్కడ బ్లాక్ అవుతా ఉంది, సమస్య అవుతా ఉంది. మా తండ్రి గారు 83 ఇస్వీలో చేపించింది. 40 కోట్లు మంజూరైంది మన చింతామణికి, 40 కోట్లు. ఇప్పుడు చింతామణిలో అంబేద్కర్ భవనానికి 10 ఏళ్ళు కట్టి అంబేద్కర్ భవన్ అని మాట్లాడితే పెద్దగా మాట్లాడతారు. అంబేద్కర్ భవన్ అయిపోతూ ప్రతి ఒక్క జాతి ధర్మంలో చింతామణిలో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఉపయోగం కావాలా. అంబేద్కర్ వాళ్ళు ఒక జాతికి కాదు సీమితము, ఈ రాష్ట్రం స్వత్తు వాళ్ళు అంబేద్కర్ వాళ్ళు. ఆ అంబేద్కర్ భవన్ బాగా కావాలా ఊరు మధ్యలో అని చెప్పి 9 కోట్లు మంజూరు చేపించినాను. వాల్మీకి భవనానికి 4 కోట్లు అడిగినాను, సద్యలో అది కూడా తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు మన చింతామణిలో ఉండే హాస్పిటల్ దాన్ని మా తండ్రి గారు 92, 93, 94 ఇస్వీలో మంజూరు చేపించింది. అదైనాక ఏమీ దాంట్లో ఇచ్చిక పని కాలేదు. ఇప్పుడు ఆడు కూడా ఇప్పుడు ఒక హైటెక్ ఆసుపత్రి రీతిగా దాన్ని చేయాలని చెప్పేసి వేస్తూ ఉంటాము. పక్కలో తాయి మక్కల ఆసుపత్రి, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ నేను మంజూరు చేపించింది, జాగా నేను ఇప్పించింది. ఇప్పుడు 60 బెడ్ ఉండే హాస్పిటల్ ఇంకా 40 బెడ్ యాడ్ చేసేదానికి ఇంకొక ఫ్లోర్ కడతా ఉన్నాము. పక్కలో ఇంకొక హాస్పిటల్కి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. ఢిల్లీకి పోయింది ప్రపోజల్లో చేంజ్ ఆఫ్ జాగా అని, క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ అని, ఎమర్జెన్సీకి ఏమన్నా ఉంటే ఆడ 50 బెడ్లు స్పెషల్గా 20 కోట్ల రూపాయలు దాన్ని తెచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. అది కూడా దాని జాగా గుర్తుపెట్టినాం. ఈ రకంగా ఆసుపత్రి వ్యవస్థ మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు అప్పుడే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తెచ్చిండేదే ఈ ఏడాది పాలిటెక్నిక్ లో షురు అవుతుంది కాలేజ్. ఈ ఏడాది ఇంకా జూన్ జూలైలో సిఈటీలో ఇప్పుడు ఇక్కడ అడ్మిషన్ పాలిటెక్నిక్ లో స్టార్ట్ చేస్తాం. కనపల్లి చెరువు పక్కల కొండ మీద కడతాం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. పక్కన ఐటీఐ 5.5 కోట్ల రూపాయలు ఐటీఐ బిల్డింగ్ అయిపోతుంది. ఐటీఐ బిల్డింగ్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ కడతాం. మన కాలేజ్ ఉమెన్స్ కాలేజ్కి 10 కోట్లు, బాయ్స్ కాలేజ్కి 11 కోట్లు, పాలిటెక్నిక్కి 15 కోట్లు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటాము. చింతామణి కనపల్లి చెరువుని ఇంకా మేము పీసీఆర్ కాంప్లెక్స్ వరకు రోడ్ పూర్తి, ఫుట్పాత్, లైట్స్ ఇవన్నీ మార్చేదానికి 8.5 కోట్లు, 8.75 కోట్లు మంజూరు చేపించున్నాము. కోలార్ క్రాస్ సర్కిల్ పూర్తి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేస్తాము. బాగేపల్లి క్రాస్ సర్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేస్తాము. నగరోత్థానాల స్కీమ్ లో ఈ రోడ్ పూర్తి వేయించున్నాము. ఈ రోడ్ ఏమి అప్పుడు నేను వేయించింది, ఇదంతా పాడైపోయింది.
దానికి కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ రోడ్డు పూర్తి ఇట్లా వచ్చి అట్లా పట్టాలం దేవస్థానం ముందు పోయేదానికి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ 2-3 రోడ్లు కూడా చేర్పిస్తూ ఉన్నాం. శాంతినగరము అక్కడ వచ్చి స్టార్టింగ్ ఇంకా అట్లా పోయేట్లా మన ఊరు పెద్దపేట రోడ్డు, జామియా మస్జిద్ రోడ్, పెద్దపేట రోడ్ కూడా, రైల్వే స్టేషన్ రోడ్ కూడా దుడ్డు వేపిస్తూ ఉన్నాము. ఇవన్నీ మేము ఒకటే ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాము. నెక్కొంది చెరువు మీకు అందరికీ తెలిసి ಯಾವ రీతిగా పరిస్థితి ఉంది. దానికి 35 కోట్లు వేపించున్నాము. ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత అది కూడా పని షురు అవుతుంది. కనపల్లి చెరువు దాన్ని కూడా పెద్దకు చేయాలని చెప్పి దానికి 35 కోట్లు వేపించున్నాము. ఈ రకంగా భక్తులు ఎర్సిన్కెరే అర్జెంటుగా చేసిన ఈ పొద్దుకు కూడా తొందరడుతూ ఉన్నాము. నీళ్లు గలీజ్ వస్తూ ఉంది, ఆలం వేస్తూ ఉన్నాము, మనంతా టెస్ట్ చేపిస్తూ ఉన్నాము, అన్ని రకాలుగా కష్టపడతా ఉన్నాము. దాన్ని కూడా 3 పట్లు చాలా చేయాలని చెప్పి దానికి ఒక 35-40 కోట్లు ప్రపోజల్ ఇచ్చి దాన్ని కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ రోడ్డు చిన్నబళ్ళాపురం ఇంకా ముళబాగల్కి రోడ్డు హైవే ఉంది, అది 4 లేన్ రోడ్ అవుతుంది. నేషనల్ హైవే ఉంది, 4 లేన్ రోడ్ అవుతుంది, అది కూడా డిజైన్ అవుతా ఉంది. ఇవన్నీ అయితే ఎంత ఊరు డెవలప్ అవుతుంది యోచన చేయండి. దీని జೊತೆಗೆ ప్రతి సత్తి నా మీద చెప్పేది ఫుట్పాత్ ఇప్పుడు వాళ్ళకందరికీ నేను ఐడిఎస్ఎంటీ కాంప్లెక్స్ పైన ఆడ జాగా చేయాలని చెప్పి దాని ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఊరు మధ్యలోనే ఐడిఎస్ఎంటీ కాంప్లెక్స్లో వాళ్ళందరూ వ్యాపారం చేసుకునే దానికి జాగా చాలా బాగా డిజైన్ చేస్తూ ఉన్నాము. తిరిగా ఇక్కడ రామకుంట్లో ప్రైవేట్ బస్ స్టాండ్, అక్కడ మన 2 వీలర్స్ రిపేరీ, టాటా ఏస్ రిపేరీ, ఆటోలు రిపేరీ, ట్రక్ రిపేరీ, చిన్నగా బస్ రిపేరీ, ఇవన్నీ చేసే జೊತೆಗೆ ఆడ పార్క్ చేస్తూ ఉన్నాము, స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ చేయాలని ఉన్నాము. ఇవన్నీ చేసే దానికి కూడా ప్లాన్ రెడీ చేస్తున్నాము. ఈ రకంగా చింతామణిలో ఈ పొద్దు నెక్కుంది మన గోపసంద్రం చెరువుకి గలీజ్ నీళ్ళు పోతా ఉండే, దానికి దీనికి 2 సేరి 70 లక్షలు వేసి అది కూడా పని శురువైంది. మురుకుపల్ల దర్గా ఈ పొద్దు అమ్మాజాన్ బాబాజాన్ దర్గా ఈ పొద్దు ఇడీ దేశంలోనే ఫేమస్. బహుశా అజ్మీర్ అయినాక బహుశా ఇంకా కొన్ని 2-3 దర్గాలు ఇస్తే నెక్స్ట్ అమ్మాజాన్ బాబాజాన్ దర్గా ఫేమస్. దాన్ని కూడా ఈ పొద్దు ఆ జాగా పూర్తి డెవలప్ చేయాలని చెప్పి అది కూడా ఒక స్టేజ్కి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. ఈ రకంగా ఎన్నో పనులు చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఇవన్నిటికీ ముఖ్యంగా ఈ పొద్దు చింతామణిలో 15 ఏళ్ళు ఇంకా ఎవరికి ఒక సైట్ ఇచ్చాకాలే. ఎవరికైనా ఇచ్చాకైనా సైటు ఇళ్ళు కట్టాకైనా దానికి కూడా ఈ పొద్దు జాగా ఎంతో జాగాలు పుడితే ఇప్పుడు ఏదో జాగా పుడుతూ ఉన్నాము, సర్వే చేపిస్తూ ఉన్నాము. ఎలాంటే లేదా ఆస్ట్రేలియా లేఅవుట్లో అపార్ట్మెంట్ అక్కడ పెద్దగా కట్టాల, 2-3 ఆప్షన్లు పెట్టుకోవడం. ఈ రకంగా ఏమన్నా చేసి బదలావణ చేయాలా, చింతామణిలో ఉండేట్లా బీదోళ్ళకి ఏమన్నా సాయం చేయాలా అని చెప్పి ఈ రకంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. స్లమ్స్లో మన ఊర్లో ఉండేట్లా కాలనీల్లో కూడా ఈ పొద్దు డెవలప్మెంట్ ఏ రీతిగా చేయాలా, దాంట్లో కొంచెం సర్వే గిర్వే అంతా చేపిస్తూ ఉన్నాము. ఇవన్నీ ఒకటే చేసుకొని ఊర్లో మార్పు తీసుకొచ్చేదాన్ని ట్రై చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవన్నీ చేసేదాని జೊತೆಗೆ ఈ పొద్దు చిన్నవాళ్ళు బాగా చదివేదానికి మంచి అవకాశాలు కలిగించాలా అని చెప్పి అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తాం. దాన్ని ఇంకా చాలా విచారాలు ఉన్నాయి చెప్పుకొని పోయేదాన్ని. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి విద్యార్థి కాంగ్రెస్ అంటే NSCY నేషనల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అక్కడి ఇంకా పెరిగిండేది. యూత్ కాంగ్రెస్ తర్వాత ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ఇంతంతా ఈ పొద్దు 20 ఏళ్ళుగా పెరిగిండే చిన్నోడికి ఈ పొద్దు అవకాశం ఇచ్చినారు. ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ చిన్నోడు, వాళ్ళ అమ్మది ఇదే చింతామణి ఊరు, కానీ ఆ అమ్మాయి పొద్దు బతికిండలేదు. వాళ్ళ అమ్మది ఇదే ఊరు చింతామణి, వాళ్ళ అమ్మది. వాళ్ళ అక్కగారు ఇద్దరిని, ఒకరిని శ్రీనివాసపురానికి, ఒకరిని కోలార్కి ఇచ్చినారు. ఈ రకంగా చింతామణికి సంబంధం ఉండే అట్లా ఒక చిన్నోడు మన గౌతమ్. నాకు 20 ఏళ్ళుగా పరిచయం ఉండే అట్లా చిన్నోడు గౌతమ్. అట్లా యువకుని ఈ పొద్దు ఢిల్లీకి పంపిస్తే 25 జనాలు ఎంపీలు ఉండరు కదా, నోటికి బిగం వేసుకొని 5 ఏళ్ళు ఏమీ మాట్లాడలేదు. మన కాంగ్రెస్ పార్టీ మన రాజ్యానికి కావాల్సి ఉండే ఎట్లా ఏమి ట్యాక్స్ రూపంగా రావాల్సి ఉండే దుడ్డు అది ఆవుది ఇలేదు. దాని గురించి మనమంతా పెద్దగా పోరాటం చేస్తుంది మన కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఢిల్లీకి పోతుంది సిద్ధరామయ్య, DK శివకుమార్, మినిస్టర్లు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ మేము ఢిల్లీకి పోతుంది. వాళ్ళు ఏమేమో మాట్లాడరు. మన కృష్ణాబైరావు కూడా చెప్పి రామ్మ, నిర్మలా సీతారామన్ అమ్మ ఉంది కదా మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, రామ్మ మాట్లాడతాం, రామ్మ నువ్వేముందో నువ్వు చెప్పు, నేనేముందో చెప్తానంటే అమ్మ రాలే. వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉంటే రావాల్సి ఉంది కదా. సుమారు 2-3 గంటల సేపు కాసే అమ్మ రాలే. ఏమి సత్యం ఉంది అనేది జనాలకు చెప్పి
ఒక ఏడాది ఇంకా వాళ్ళు రాలే. సుమారు 43,000 కోట్ల నష్టపోయాం మన రాజ్యంలో రైతులకి అందరికీ. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దుడ్డు వేస్తుండే. సుమారు 6 నెలలు ఇంకా ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది, ₹1 ఇవ్వలేదు. ఒక ఓటు కూడా తప్పకుండా వచ్చే శుక్రవారం 26వ తారీఖు మన క్రమ సంఖ్య 1 మన అభ్యర్థి గౌతమ్ కేవి గౌతమ్కి మీ అమూల్యమైన ఓటు ఎలా మన కోలార్ లోక్సభ సదస్సులుగా వాళ్ళతో ఢిల్లీకి పంపించాలని చెప్పి మీ అందరినీ చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ కోరుతూ నా 2 మాటలు ముగిస్తా ఉన్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్ पार्टी। जो नखड़ा को इलेक्शन करते, तो इसलिए आज हुकूमत को, आज जो मौजूदा हुकूमत है उसको उखाड़ फेंकने का टाइम आया है। हम तमाम लोगों को इकट्ठा होकर वोट देना है। घर को आकर जो है ये वोट हम ना देता लोग पूछती जेडीएस खड़िया सो यहाँ कर बोलती जेडीएस बीजेपी का टोपन डालने को खड़िया सो होता, बीजेपी वाले जेडीएस का टोपन पहननी, जेडीएस वाले बीजेपी का टोपन पहननी। उसके वास्ते समझ को वोट देना। वोट हमारा बहुत कीमती है। आज बीजेपी वाले उनका मैनिफेस्टो जारी कर गई। मैनिफेस्टो में क्या बोल गई? 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसका मतलब क्या? मुल्क के अंदर जो है 21 इलेक्शन होता सो कर बोल रही, ये बार 1 नेशन 1 इलेक्शन कर बोल रही। आता बार 5 साल के बाद 1 नेशन नो इलेक्शन कर को बोला थी। समझ में आ रही है? तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को समझने की जरूरत है। आज 1 नेशन 1 इलेक्शन का तुम्हें यहाँ जो है चिंतामणि टाउन के अंदर म्युनिसिपल का इलेक्शन अलग होता है, एमएलए का इलेक्शन अलग, एमपी का इलेक्शन अलग, खेड़ा में पंचायत का इलेक्शन अलग, सेक्रेटरी टीपीएस का इलेक्शन अलग। बीजेपी को ये चीज जो है अच्छी नहीं दिख रही है। क्या वास्ते अच्छी नहीं दिख रही है? तो एक बार एक इलेक्शन होगा तो आदमी पूरे बीजेपी को वोट डाला लेंगे, मुल्क का संविधान बदला दे लेंगे, उसके बाद बात करने का क्या भी नहीं रहता, हमें जो बोले वो चलता है कर को। तो इसके वास्ते पूरे इकट्ठा होकर जो है हराना की नहीं हराना बीजेपी को, तो इसके वास्ते पूरे मिल को जो है एक दिली के साथ कांग्रेस पार्टी के हक में, कांग्रेस के उम्मीदवार केवी गौतम के हक में हाथ की निशानी को वोट देना। तब हमारे घर में 21 दरवाजे को 3-4 लाख डाले रहती नहीं, 21 दरवाजा उसके वास्ते 3 या 4 लाख रखे रहती। कान तो भी गए तो हमें नहीं तो घर के अंदर सोने के टाइम पर क्या करती, पूरे लाखों को हिफाजत के साथ डाल को सोती। वही साथ ये वोट है ना हमारा, वो लाख से भी बड़ा कीमती। क्या वास्ते लाख के? मुल्क के संविधान को बचाने के वास्ते। आज आग अदमिया बोलती तुम्हारे घर के 4 वोटा यहाँ जेडीएस खड़िया सो 2 वोटा हम ना देता लो, 2 वोटा कांग्रेस को दिया लो होने के रात तो डायरेक्ट आकर जेडीएस को वोट दियो अगर पूछते नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, जैसा तुम्हें सोने के टाइम पर घर के पूरे लाखों दाल को सोई, क्या वास्ते? घर की हिफाजत होना अगर को। वही सच पूरे घर के वोटा, चाहे तुम्हारे घर में 4 हो, 5 हो, 10 हो, 1 हो, 2 हो, पूरे कांग्रेस पार्टी के हक में एक भी वोट को डिवाइड नहीं करे सरकार देना। ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ